بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے 5 سال بعد شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے جو آدم زاد لڑکی کے ذریعے اپنی نسل۔ میرا نام سلطانہ ہے۔ یہ کہانی میری زندگی کے ان تاریک لمحوں کی ہے جن لمحوں نے میری زندگی کے بہت سارے خوبصورت پل چھین لیے۔ ماضی کے دریچوں سے جھانکتی یادیں آج بھی میری نیند اڑا دیتی ہیں۔ ان دریچوں سے آنے والی آوازیں اب بھی اکثر میرے اندر ہلچل مچا دیتی ہیں، وہ آوازیں جو میرے اندر کہیں گونجتی ہیں۔ اس نے میرا گلا زور سے پکڑ رکھا تھا اور کہہ رہی تھی، تجھے میں مار ڈالوں گی، سمجھی؟ میں نے اس دن کے لیے بہت انتظار کیا ہے۔ اس کی میرے گلے پر گرفت اتنی زیادہ تھی کہ میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ مار رہی تھی کہ اچانک، سلطانہ، سلطانہ، کہاں ہو تم؟ میں نے چھت سے پکارا۔ ابھی آئی۔ میرے شوہر گھر آ چکے تھے۔ میں نے دھلے ہوئے کپڑے جلدی جلدی تار پر ڈالے اور چھت سے نیچے اتری۔ میرے شوہر نے ہاتھ میں شاپر پکڑ رکھا تھا۔ وہ شاپر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، سلطانہ یہ لو، اس میں پھل اور سبزیاں ہیں، 2-3 دن کی سبزیاں میں اکٹھی لے آیا ہوں۔ میں نے شاپر لیا اور ڈائننگ ٹیبل کے قریب رکھی فریج پر پھل اور سبزیاں رکھیں اور بولی، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ میرے شوہر جو صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے، ہاں مجھے کھانا دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے بعد میں نے 3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا 3 دن کے لیے؟ میرے شوہر بولے، ہاں مجھے ضروری کام ہے۔ میں نے کہا تو کیا میں گھر پر اکیلی رہوں گی؟ وہ بولے، نہیں، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے پوچھا، کیا کام بہت ضروری ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں ضروری کام ہے مگر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ میں نے اور میرے شوہر نے کھانا ختم کیا۔ میرے شوہر نے صبح ہی نکلنا تھا، اس لیے پہلے میں نے اپنے شوہر کا ضروری سامان پیک کیا اور دوسرے بیگ میں اپنے 2 جوڑے اور ضروری چیزیں رکھی اور سو گئی۔ اگلی صبح میرے شوہر نے مجھے گھر چھوڑا۔ امی اور ابو انہیں روکتے رہے مگر وہ جلدی میں تھے، چلے گئے۔ میرا سر بہت دکھ رہا تھا۔ میں آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر کا نام حشام ہے۔ وہ چند ماہ ہوئے اس شہر میں آئے ہیں۔ حشام کا اپنا کاروبار ہے، آباء و اجداد کی دولت بھی کافی ہے۔ حشام کے والدین چند سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے گزر گئے۔ میرے ابو کے ایک دوست حشام کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہی کے توسط سے میری حشام کے ساتھ شادی ہوئی۔ ہماری شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے تھے مگر ان کی ایک عادت تھی، وہ اکثر رات کے وقت بہت دیر سے گھر آتے اور پچھلے 2 ہفتے میں وہ تیسری بار شہر سے باہر ضروری کام سے جا رہے تھے۔ نہ جانے یہ کون سا ضروری کام تھا جس کے لیے ہر 5ویں دن انہیں شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ میں بستر پر لیٹی اور میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ امی مجھے اٹھا رہی تھی، سلطانہ کتنا سوئے گی، اب اٹھ جا، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا ہے۔ کیا ساری رات سوئی نہیں تھی؟ میں نے کروٹ بدلی اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا، امی ہلکی پھلکی بھوک لگی ہے، تھوڑا سا کھانا کھاؤں گی۔ میں نے کھانا ختم کیا، اتنے میں میرے شوہر کی کال آ گئی۔ وہ بولے، سلطانہ میں گھر واپس آ رہا ہوں، تم تیار رہنا، میں تمہیں لینے کے لیے 2 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا، اب تو 3 دن کے بعد آنے والے تھے۔ میرے شوہر بولے، ہاں مگر جس سے ملنا تھا اس کے قریبی عزیز کی فوتگی ہو گئی ہے، اس لیے مجھے واپس آنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میرے شوہر گھر پہنچ گئے۔ امی نے میرے شوہر کا صدقہ اتارا۔ ہم ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ گئے۔ امی نے کہا، حشام بیٹا، میرا تو دل ہے آج تم دونوں یہیں رک جاؤ، دیکھو تم دونوں کے آنے سے کتنی رونق ہو گئی ہے۔ میرے شوہر نے کہا، آنٹی رات کو ہم نہیں رک سکتے کیونکہ صبح میں نے کام پر جانا ہے۔ ہاں رات کا کھانا ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے۔ امی خوش ہو گئیں اور بولی، چلو تم نے اتنا تو مانا۔ تھوڑی سی گپ شپ کے بعد میری امی رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ میرے شوہر آرام کے لیے کمرے میں چلے گئے اور میں امی کا ہاتھ بٹانے کچن میں چلی گئی۔ شادی کو 5 سال گزر گئے مگر ابھی تک میری گود خالی تھی۔ میرے شوہر کو بچے بہت پسند تھے، وہ چاہتے تھے کہ جلد ہی ہمارے گھر میں بھی بچے کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں گونجیں۔ ہم شہر کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے مگر ڈاکٹر ایک ہی بات کہتے کہ صرف اللہ کی طرف سے دیر ہے، مگر 5 سال گزرنے کے بعد میرے شوہر بچوں کے لیے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ حالانکہ سب کچھ نارمل تھا۔ 5 سال کا عرصہ بہت زیادہ تو نہیں تھا مگر کم بھی نہ تھا۔ ایک شام میرے شوہر حشام گھر آئے۔ میں نے ٹیبل پر کھانا لگایا،
खाने के दौरान मेरे शौहर बोले, सुल्ताना सामान पैक कर लो, हम 2 दिन के बाद कश्मीर जा रहे हैं। कश्मीर का नाम सुनते ही मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, इतनी इमरजेंसी में कश्मीर? मेरे शौहर बोले, हाँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, मैं बोर हो गया हूँ, हमें कहीं जाना चाहिए। मैंने कहा, हम चले तो जाएं, मगर आपका काम कौन संभालेगा? मेरे शौहर मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी नहीं करनी चाहिए? मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि ये सब इतना अचानक, आप हमेशा हैरान कर देते हैं। वो बोले, हाँ, मेरे पास हैरान करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने कहा, क्या सच में? वो बोले, हाँ, बल्कि मगर अभी खाना खाओ। मैंने खाना के बाद सामान की पैकिंग की, अम्मी अब्बू को कश्मीर जाने का बताया। अम्मी अब्बू ने अगले दिन हमें दावत पर घर बुला लिया। अगले दिन हम अम्मी की तरफ दावत पर गए और दूसरे दिन कश्मीर जाने के लिए रवाना हो गए। आज़ाद कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह थी। मैं तो आंखें फाड़े हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ कश्मीर की खूबसूरती को देख रही थी। मेरे शौहर बोले, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बिल्कुल ख्वाब जैसा लग रहा है, मैं जन्नत में आ गई हूं शायद, हमें इस चेंज की जरूरत थी। मेरे शौहर बोले, मुझे तो पहले ही पता था, और जानती हो, यहाँ एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी है, हम उसके पास भी जाएंगे। मैंने कहा, मैं जानती हूँ आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से देर है। मेरे शौहर बोले, हो सकता है, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। मैंने हाँ में सर हिलाया और खामोश हो गई। मेरे शौहर ने एक बहुत खूबसूरत घर किराए पर लिया था। ये घर यहाँ के बेहतरीन घरों में से एक था। मेरे शौहर के मुताबिक हम यहाँ एक हफ्ते के लिए आए थे, मगर ये एक हफ्ते मेरी पूरी जिंदगी पर भारी थे। आज मेरा उस घर में पहला दिन था। घर बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा था। मेरे शौहर ने उस घर के मालिक से कहकर घर को साफ करवाया था। मैंने हमारा सामान हमारे कमरे में शिफ्ट किया। मेरे शौहर ने कहा, तुम आराम कर लो, काफी लंबा सफर था, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, खाना लेकर आऊंगा, इसलिए खाने की फिक्र मत करना, तुम दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लो। मैंने कहा, ठीक है। मैंने शौहर को अलविदा कहा और कमरे में आराम करने के लिए आ गई। सफर लंबा होने की वजह से बहुत ज्यादा थकावट थी। तकिए पर सर टिकाते ही नींद आ गई। आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। रात के 8 बजे थे, मगर मेरे शौहर अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे भूख लग रही थी। मैं बिस्तर से उतरी, ड्राइंग रूम में आई। ड्राइंग रूम में टेलीफोन था। मैंने अपने शौहर को फोन मिलाया, मगर उनका नंबर ऑफ जा रहा था। नई जगह, नया घर, शौहर भी दोपहर से निकले और अब तक वापस नहीं आए, ऊपर से नंबर भी पावर ऑफ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, ऊपर से भूख भी लगी हुई थी। मैं किचन में गई। किचन में सब कुछ मौजूद था, बर्तन, मसाले के डब्बे, फ्रिज। मैंने फ्रिज खोला, मगर फ्रिज में खाने की कोई चीज न थी। मसाले के डब्बे चेक किए, चीनी और पत्ती मिल गई। सोचा ब्लैक टी ही बनाकर पी लूं। अचानक मुझे बाहर लान में आहट महसूस हुई। मैंने समझा मेरे शौहर आ गए हैं। किचन से निकली, ड्राइंग रूम से बाहर आई, मगर बाहर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो। मैं वापस मुड़ी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों पर किसी ने हाथ रखा हो। मैंने मुड़कर देखा, मगर यहाँ कोई नहीं था। मगर ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने पूरे होशो हवास के साथ किसी का लम्स महसूस किया था। मैं तेजी से चंद कदम आगे बढ़ी, मगर अचानक मुझे ड्राइंग रूम में कदमों की आहट महसूस हुई। मैं अंदर की तरफ भागी, मगर यहां भी कोई नहीं था। उफ, ये सब क्या बकवास था? क्या मेरा दिमाग चल गया था कि इसी अस्ना में पीछे से किसी ने दोबारा मेरे कंधे पर हाथ रखा? मैंने मुड़कर देखा, मगर साथ ही खौफ से मेरी चीख निकल गई। मेरे शौहर बोले, क्या हुआ सुल्ताना, तुम इस कदर डरी हुई क्यों हो? मैंने कहा, आप आ गए? वो बोले, हाँ, आ गया हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मैंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, हाँ, नहीं, शायद ये नई जगह है, इसलिए मैं डर गई। उन्होंने मेरी तरफ बड़े बड़े शॉपर बढ़ाए और बोले, और तुम भी ना, ये शॉपर पकड़ो, इनमें सब्जियां, फल और खाना भी है, खाना बर्तन में डाल लाओ, बहुत भूख लगी है। मैंने शॉपर पकड़ते हुए कहा, जी बेहतर। मैं शॉपर पकड़े किचन की तरफ गई। मैंने खाना बर्तनों में डाला। हमने डाइनिंग टेबल पर बैठकर बहुत पुरसुकून माहौल में खाना खाया। मेरे शौहर बहुत मजेदार खाना लाए थे। अब सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। शायद नई जगह थी और इसी वजह से मैं अकेले में डर गई थी। खाने के बाद हमने चाय पी और मेरे शौहर सोने के लिए चले गए। जाहिर है सारे दिन के थके हुए थे। मैंने टीवी ऑन किया और खबरें सुनने लगी।
رات کے 10 بج رہے تھے۔ چونکہ میں دن میں کئی گھنٹے سو چکی تھی اس لیے اب مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا۔ امی کی کال تھی۔ میں نے اور امی نے ڈھیروں باتیں کی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد میرے شوہر نے کہا، سلطانہ میں نے باہر جانا ہے کام سے، واپس آؤں گا تو ہم گھومنے چلیں گے، تم ڈرنا نہیں۔ میں نے کہا یہ نئی جگہ ہے، یہاں آپ کو کیا کام ہے؟ وہ بولے کام کہیں بھی نکل سکتے ہیں، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے اپنا موبائل اپنی جیب میں ڈالا، گاڑی کی چابی لی اور چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ ہم یہاں گھومنے پھرنے آئے ہیں، ماحول کی تبدیلی کے لیے آئے ہیں، جبکہ میرے شوہر روزانہ کام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آخر شادی کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ شروع کے 2 سال تو نارمل گزرے، مگر اس کے بعد وہ مجھے بہت پراسرار لگنے لگے ہیں۔ خاموش رہنا، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہنا، کبھی سارا دن گھر نہیں آتے ہیں تو کبھی رات کو بھی گھر بہت لیٹ آتے ہیں، اوپر سے ہمارے بچے بھی نہیں ہو رہے۔ میں شدید تنہائی کا شکار ہو چکی تھی۔ شادی کے اتنے سال گزرنے کے باوجود ہمارے درمیان بے تکلفانہ پن نہیں تھا۔ اس کی وجہ میرے شوہر کی حد درجہ سنجیدگی اور گہری خاموشی تھی۔ وہ اپنے کاموں میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ان کی زندگی میں ایک فالتو چیز ہوں، جس پر کبھی کبھار یاد آنے پر وہ مسکراہٹ بھری نظر ڈال دیتے ہیں۔ میں نے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور گھر سے نکل آئی۔ میں اندر بیٹھ کر شدید بور ہو چکی تھی۔ سوچا آس پاس کے ایریا میں ہی تھوڑی چہل قدمی کروں۔ میں نے گھر کا گیٹ بند کیا اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ اونچے بلند و بالا درخت، اونچے پہاڑ، ہمارے گھر سے کچھ دور ایک بڑی ندی گزر رہی تھی جسے پار کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پل بنایا گیا تھا۔ میں اس پل کی طرف چل پڑی۔ میں ندی کے پاس پہنچی۔ واہ کتنا صاف شفاف پانی تھا۔ قدرت کے اس حسین نظارے کو دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ میں یہیں رک جاؤں، واپس ہی نہ جاؤں۔ میں پل کے پاس پہنچی۔ یہ تو پورا ایڈونچر پل تھا، لکڑیوں اور موٹی موٹی مضبوط رسیوں سے بنایا گیا تھا۔ اس پر سے گزرتے ہوئے دل بھی ڈر رہا تھا، لیکن چلو کوشش کرتے ہیں۔ میں نے لکڑی کے سہاروں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور پل پار کرنے لگی، مگر پل پر چلتے ہوئے رسیاں مسلسل ہل رہی تھیں، جس کی وجہ سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اور میرا تو ایک مسئلہ بھی تھا کہ مجھے اونچائی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ بہرحال یہ میری زندگی کا ایک یادگار لمحہ تھا اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں پل کو پار کرنے لگی، بہت ڈرتے ڈرتے ایک قدم اٹھایا اور پل سے گزر آئی۔ واہ، میں اتنی خوش ہو رہی تھی جیسے میں نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میں نے مڑ کر اپنے گھر کی طرف دیکھا۔ ہمارا گھر بہت خوبصورت تھا اور یہ لوکیشن تو ویسے بھی کمال تھی۔ میرے شوہر کے مطابق یہ گھر یہاں کے بہترین گھروں میں سے ایک ہے اور اس کا مالک یہاں گھومنے پھرنے آنے والے لوگوں کو یہ کرائے پر دیتا ہے۔ میں سفیدوں کی طرف چل پڑی۔ میرے سامنے بہت سارے سفیدے لگے ہوئے تھے۔ یہ کوئی جنگل نہیں تھا، بس تھوڑی سی زمین پر سفیدے لگائے گئے تھے۔ اس سے آگے مجھے کھلا میدان نظر آ رہا تھا۔ ایک قطار میں لگائے گئے سفیدے اور سفیدوں کی دوسری لائن کے درمیان گزرنے کے لیے راستہ چھوڑا گیا تھا جو بہت اچھا منظر پیش کر رہا تھا۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ دل میں آیا کہ روز یہاں آ جایا کروں۔ یہ پرسکون جگہ کتاب پڑھنے کے لیے بہت اچھی تھی۔ میں سفیدوں سے گزرتی باہر نکلی۔ سامنے بہت خوبصورت چراگاہ تھی۔ ہر طرف خوبصورت گھاس اگی ہوئی تھی۔ شبنم کے قطرے گھاس پر موتی کی طرح ٹمٹما رہے تھے۔ جدھر تک نظر جا رہی تھی ادھر تک سرسبز چراگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ میں جہاں کھڑی تھی اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جانوروں کا ریوڑ چراگاہ میں داخل ہوا اور گھاس چرنے لگا، مگر ان کے ساتھ کوئی چرواہا نہیں تھا۔ یقیناً یہاں جانور روزانہ آنے کے عادی تھے، تبھی بہت نظم و ضبط کے ساتھ چراگاہ میں آئے اور گھاس چرنے لگے۔ میں بہت محو ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرا دوپٹہ کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ مجھے پہلے دن کا وہ واقعہ یاد آنے لگا جب مجھے گھر میں بہت ڈر لگا تھا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹی۔ اتنے میں ایک کتا میرے پاس بھونکنے لگا۔ میں نے ڈر کر دوسری طرف دیکھا۔ یہ تو ایک بہت بڑا کتا تھا، وہ مجھ پر ہی بھونک رہا تھا۔ کتے کو دیکھتے ہی میری چیخ نکلی۔ میں پیچھے کی طرف گری۔ میں زور زور سے چلانے لگی، کوئی ہے بچاؤ مجھے۔ وہ کتا میرے قریب ہی آ رہا تھا۔ میں چلا رہی تھی کہ اچانک کتے نے میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن اچانک خاموشی ہو گئی۔
मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली मगर अब यहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से उठी, चंद कदम आगे गई। जरूर वो कुत्ता चरवाहे के साथ होगा। चरवाहे अपने जानवरों के रेवड़ के साथ कुत्ता जरूर रखते हैं ताकि कोई उनके जानवर के करीब ना आए। मगर मुझे इस कदर गुस्सा आ रहा था कि कुत्ते को खुला छोड़कर बेफिक्र हो जाने की क्या तुक बनती है। इस तरह तो कुत्ता किसी को भी काट ले। मैं थोड़ी आगे गई। मेरी नजरें चरवाहे को ढूंढ रही थी कि अचानक एक गाय शदीद गुस्से में अपने सींग उठाए मेरी तरफ ही दौड़ती चली आ रही थी। ये देखकर तो मेरी जान निकल गई। मैंने एक जोरदार चीख मारी और वहां से भाग पड़ी। मैंने मुड़कर देखा, गाय मेरी तरफ ही आ रही थी। मैं सफेदों के जंगल के करीब पहुंची। नीचे मोटी लकड़ी पड़ी हुई थी। मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ी। मैंने मुड़कर पीछे देखा मगर अब गाय मेरे पीछे नहीं आ रही थी। सारे जानवर चरागाह में चर रहे थे। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं पागल तो नहीं थी। मैंने उठने की कोशिश की। मेरे मुंह से आह निकली। नीचे गिरने की वजह से मुझे कई जगहों पर चोटें आई थी। मैंने घर वापस जाने का फैसला किया। मैं सफेदों के जंगल से निकली और पुल की तरफ चल पड़ी। पुल के ऊपर पहुंची। पहले तो मैं रिलैक्स थी, जो पुल पार कर गई थी, मगर अब मेरी हालत खराब हो चुकी थी। खैर, अब घर तो जाना था। मैं पगडंडियों को मजबूती से पकड़े पुल पार कर रही थी कि अचानक पुल टूट गया। मेरी चीख निकल गई। मैं रस्सियों को पकड़े पुल से लटकी हुई थी। कोई है, खुदा के लिए मुझे बचाओ। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं रोने लग गई। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? कोई तो बचाओ मुझे। अचानक एक जवान औरत सफेदे के जंगल में से दौड़ती हुई मेरी तरफ आई और बोली, ये पुल कैसे टूट गया? मैं चिल्लाई, मुझे क्या मालूम कैसे टूट गया, मुझे बचाओ। वो बोली, देखो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी मगर तुम बहुत डरी हुई हो, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने कहा, तुम मुझे यहाँ से कैसे निकालोगी? वो बोली, निकाल लूंगी, तुम फिक्र न करो। मैं क्या करती, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो मेरी तरफ आई और बोली, देखो आंखें मत खोलना क्योंकि तुम डरी हुई हो और एक जरा सी गलती से हम दोनों नीचे नदी में जा गिरेंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कुछ करो प्लीज। इस लम्हे उसने मेरे हाथों को पकड़ा और चंद लम्हों बाद मेरे पैरों ने जमीन को छुआ तो मैंने झट अपनी आंखें खोल दी। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। मैंने कहा, तुमने ये कैसे किया? वो बोली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ये कर लूंगी। मैं बोली, मगर वो पुल तो टूट चुका था, उस पर कोई कैसे आ सकता था? उसने कोई जवाब नहीं दिया और चल पड़ी। मैंने कहा, रुको, तुम कौन हो? वो कहने लगी, मैं यहीं रहती हूं, मेरा ख्याल है कि तुम यहां नहीं हो। ये कहकर वो दोबारा चल पड़ी। मैं तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ चल पड़ी। बाहर का गेट खुला हुआ था। यकीनन मेरे शौहर आ चुके थे। मैं अंदर गई। ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। मैंने पूरे घर में इधर उधर देखा। हशाम वापस नहीं आए थे। ये क्या मुसीबत है? हशाम आखिर रोज कहाँ चले जाते हैं? हम यहाँ आए थे कि कुछ दिन सैरो तफरीह करेंगे, माहौल तब्दील होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ तो मेरे साथ अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे थे और हशाम का कुछ पता नहीं था। मेरा दिमाग थक चुका था। मैं कमरे में आराम करने के लिए चली गई। मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि हशाम को फ़ोन करूं और उन्हें कहूं कि जल्दी घर आएं, मगर बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि जो औरतें ये शिकवा करती नजर आती हैं कि उनके शौहर उन्हें वक्त नहीं देते हैं, वो एक लिहाज से ठीक ही होती हैं। लेकिन ये भी दुरुस्त था कि ये जगह और यहाँ होने वाले वाक़यात नहायत पुरस्कार थे। इतने में मुझे छत पर कदमों की आहट महसूस हुई। मैं उठ बैठी। तब मुझे समझ आया, वो मेरे शौहर कहीं छत पर तो नहीं बैठे हुए। वैसे भी खामोश तबीयत आदमी हैं। घर आए होंगे, मुझे घर पर ना पाकर ऊपर बैठ गए हों। चारों नाचार मैं बिस्तर से उठी, कमरे से निकली और छत पर चल पड़ी। जैसे ही मैंने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, बिल्कुल खामोश हो गई। कदमों की आवाज आना बंद हो गई। जो ही मैं ऊपर पहुंची, मैं ये देखकर दंग रह गई। ऊपर एक झूला रखा हुआ था। झूले में एक औरत बैठी झूला झूल रही थी। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोली, जानती हो, इस घर में मेरी बहुत सारी खुशियां गुम हो गई हैं। मेरा एक बड़ा भाई था, वो 10 दिन पहले कहीं गया था मगर वो अब तक नहीं आया। मेरी एक बहन है, बेशक वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी, लेकिन वो भी कहीं चली गई। मेरी एक सौतेली माँ भी थी। सौतेली का लफ्ज़ सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मेरे बाबा ने दूसरी शादी की थी क्योंकि मेरी माँ को एक जहरीले सांप ने काट लिया था।
जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं बची। तो मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ कुछ ज्यादा बुरी नहीं है। मैं हैरत से उसको देख रही थी। वो बोली, कितने दिन हो गए हैं ना, भाई पलटकर वापस आया ना बहन। और माँ सौतेली ही सही, चलो उसके आने जाने का एहसास तो रहता था, मगर ना जाने वो भी कहाँ चली गई। और जानती हो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? जब मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। ये कहकर उस औरत ने मेरी तरफ देखा। उसके लंबे घने बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। मैं पीछे हटी। वो झूले से उतरी और बोली, रुक जाओ, मेरी बात सुने बगैर तुम नहीं जा सकती। मैं रुक गई। वो बोली, पता है यहां से कुछ दूर जिन्नात का कब्रिस्तान है। मैंने वहां भी अपने घर वालों को ढूंढने के लिए सारी कब्रें खोद डाली हैं, मगर वो वहां भी नहीं मिले। इसका मतलब है कि वो जिंदा हैं। मगर एक कब्र जो मैं तैयार करके आई हूं, वहां मैंने किसी को दफनाना है। तुम डर क्यों रही हो? हाँ। मैं पीछे हटने लगी। वो मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, मैंने उस कब्र में अपनी सौतन को दफन करना है, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। ये कहते ही वो बिजली की तेजी से मेरी तरफ आई। उसने मेरी गर्दन दबोच ली और मुझे दीवार के साथ लगा दिया। मैं क्या कहती, वो मेरी गर्दन इस जोर से दबा रही थी कि मुझे मार डालेगी। मैंने हिम्मत की, उसे जोर से धक्का दिया। वो मुझसे दूर जा गिरी। मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागी। मैं जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची, मेरे शौहर आ चुके थे। मैं उनके पास गई और चिल्लाई, हशाम, रोजाना आप कहाँ चले जाते हैं? ये जगह ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से वापस ले जाएं। मेरे शौहर बोले, क्या हुआ सुल्ताना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं चीखने लगी, मैं ठीक बातें कर रही हूँ। वहां छत पर कोई बदरू है, बल्कि इस घर में कोई बदरू रहती है, बल्कि इस इलाके में बदरूहें रहती हैं जो मुझे मार डालेंगी। मेरे आंसू बह रहे थे और मेरे माथे पर पसीना गिर रहा था। मुझे बहुत जोर से चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया, मैं अपने कमरे पर बिस्तर पर लेटी हुई थी। मेरे शौहर और एक और शख्स सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे होश में आता देखकर मेरे शौहर मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मेरा एक हाथ पकड़ लिया और बोले, कैसी हो सुल्ताना, अब कैसा लग रहा है? मैंने अजनबी शख्स की तरफ देखा तो मेरे शौहर बोले, अरे हाँ, ये डॉक्टर अजमत हैं, यहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर, और ये घर भी इन्हीं का है। इनकी मिसेस भी डॉक्टर हैं। वो कुछ देर ही हुए हैं यहाँ से गई हैं। जानती हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बल्कि हमारे लिए खुशखबरी है। लेकिन पहले तुम डॉक्टर अजमत की बात सुन लो। ये यहीं के रिहायशी हैं। इनके आबाओ अजदाद भी इसी इलाके के रहने वाले हैं। मैं उठकर बैठ गई। डॉक्टर अजमत ने कहा, मिसेस हशाम, अब कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने कहा, बेहतर महसूस कर रही हूँ। वो बोले, मिसेस हशाम, क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं कि आप यहाँ आने के बाद मुसलसल क्यों डिस्टर्ब हैं? मैंने अपने शौहर की तरफ देखा तो वो बोले, सुल्ताना, बगैर किसी हिचकिचाहट के तुम सब कुछ बता सकती हो। मैंने तफसील से इस घर में आने से लेकर अब तक के होने वाले पै दर पै तमाम वाकयात उन्हें बता दिए। मेरे शौहर बोले, तुमने मुझे ये सब कुछ पहले ही नहीं बताया। डॉक्टर अजमत थोड़ी देर तो कुछ सोचते रहे, फिर बोले, देखें मिसेस हशाम, हम बरसों से यहाँ आबाद हैं। मैं तालीम के सिलसिले में बाहर गया था, लेकिन जब मैं डॉक्टर बना तो बजाय शहर में प्रैक्टिस करने के मैंने अपने इलाके को तरजीह दी, क्योंकि यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत भी थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब मैं यहाँ वापस आया, मैंने प्रैक्टिस शुरू की। उसी दौरान मेरा रिश्ता तय हो गया। मेरी मिसेस का ताल्लुक कराची से है, मगर जब से वो यहाँ आई हैं वो भी यहाँ बहुत खुश हैं। हमने शादी के बाद यहाँ एक हॉस्पिटल भी बनाया है। मेरा हॉस्पिटल इस इलाके का वाहिद हॉस्पिटल है। आप किसी से भी पूछ सकती हैं, लेकिन आज तक इस तरह के वाकयात नहीं हुए हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं। आप इलाके में निकलें, लोगों से पूछें। मगर मैं उनकी बात काटते हुए बोली, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, या मैं पागल हो चुकी हूँ, या मेरा दिमाग खराब हो चुका है? ये सुनते ही डॉक्टर अजमत खड़े हो गए और बोले, अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप परेशान ना हो, और अब तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे शौहर बोले, हाँ सुल्ताना, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, तुम्हें डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। हम वालिदैन के दर्जे पर फाइज होने वाले हैं। मैंने हैरत से शौहर की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, डॉक्टर साहब की मिसेस गायनी डॉक्टर हैं। वो तुम्हारा चेकअप करके गई हैं। देखो, कितने दिन से हम इस खुशी का इंतज़ार कर रहे थे। अब जब अल्लाह ने यह खुशी दिखाई है तो तुम इसे यूं परेशानियों में ज़ाया मत करो। डॉक्टर अजमत बोले,
حشام صاحب مجھے اب اجازت دیں اور بھابھی کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، ان کا بہت خیال رکھیں۔ میں نے کہا آپ چائے پی کر جائیں۔ میں اٹھنے لگی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے اٹھنے سے روک دیا۔ ڈاکٹر عظمت بولے بھابھی آپ بالکل پریشان نہ ہو، ہم نے بہت کچھ کھایا پیا ہے، اب چائے کی طلب نہیں ہے، مجھے اجازت دیں۔ میرے شوہر ڈاکٹر صاحب کو چھوڑنے کے لیے کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری نظر بیڈ کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ ٹیبل پر کچھ دوائیاں پڑی ہوئی تھیں، کچھ فولک ایسڈ اور ایسی ہی دوائیاں تھیں، یعنی یہ سب خواب نہیں تھا۔ میرے اندر ایک اور زندگی سانس لے رہی تھی۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں کسی طرح کی ڈپریشن لینا نہیں چاہتی تھی، مگر دروازہ کھلا، میرے شوہر اندر آئے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ میں ڈپریشن نہیں لینا چاہتی، مگر آپ کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ بولے اچھا کیسا وعدہ؟ میں نے کہا آپ باہر آنے جانے کا وقت رکھیں، آپ گھنٹوں گھر سے غائب رہتے ہیں تو میں یہاں بہت پریشان ہوتی ہوں۔ میرے شوہر ہنس کر بولے تم فکر نہ کرو، اب تو میں گھر سے بلا وجہ کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ ڈاکٹر عظمت نے مجھے سب سمجھا دیا ہے، مجھے علم ہے تمہیں میری ضرورت ہے۔ ان کی یہ بات سن کر آج مجھے بہت خوشی ہوئی۔ چند دن گزر گئے، کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی۔ اس دن کے بعد میرے شوہر گھر سے باہر ہی نہ گئے۔ ہم دوبارہ مارکیٹ گئے، انہوں نے مجھے بہت ساری شاپنگ کرائی۔ ہم نے خوب کھایا پیا۔ شام کے وقت وہ روزانہ مجھے لے کر واک کے لیے جاتے۔ میں آج کل بہت جلدی تھک جاتی تھی، اس لیے وہ مجھے لے کر جلدی گھر بھی آ جاتے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا جس طرح میرے شوہر میرا خیال رکھ رہے تھے۔ میں ہمیشہ سے ہی انہیں ایسا دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا بچہ بہت خوش قسمت تھا، میرے حصے میں یہ ساری خوشیاں اس کے نصیب سے آئی تھی۔ میرے شوہر نے کام سے کچھ اور دنوں کی چھٹی لے لی اور میرے گھر پر بھی ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری فون کر کے بتا دی۔ امی بہت خوش تھیں، وہ روزانہ فون کر کے میری خیریت پوچھتیں۔ سب کچھ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پراسرار واقعات، پراسرار عورت، نہ جانے وہ عورت تھی یا بدروح، مگر مجھے دوبارہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اب تو مجھے بھی اپنے اندر ایک نئی زندگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میری بھوک بڑھنے کی بجائے کم ہو گئی، نیند بہت آتی، کچھ کھانے پینے کو دل نہ کرتا۔ میرے شوہر مجھے عظمت صاحب کی مسز کے پاس چیک اپ کے لیے بھی لے کر گئے۔ انہوں نے کہا سب کچھ نارمل ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ بہت اچھی تھی، مجھے اس سے مل کر بہت اچھا لگا۔ میرے شوہر کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں، اب ہم نے واپسی کرنی تھی۔ انہوں نے مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا اور خود ہی سارا سامان پیک کرنے لگے۔ میں نے کہا کتنے اچھے دن تھے۔ وہ مسکرائے اور بولے اچھا پہلے تو تمہیں یہاں بھوت نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا سب آپ کا قصور ہے، آپ کیوں مجھے اکیلا چھوڑ کر جاتے تھے؟ وہ بولے اچھا مطلب وہ سب مجھے گھر میں روکنے کا بہانہ تھا؟ میں نے کہا نہیں، بہانہ نہیں تھا، وہ سب سچ تھا، جھوٹ نہیں تھا۔ میرے شوہر بولے اچھا چلو جو بھی تھا، مگر اب کچھ نہیں ہے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر نے سارا سامان پیک کر لیا اور گاڑی کی ڈکی میں رکھا۔ حشام گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور میں فرنٹ سیٹ پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ گاڑی کشمیر سے نکلی اور شہر سے باہر جانے والی کھلی سڑک پر گاڑی رواں دواں تھی۔ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ مجھے نیند آنے لگی۔ میرے شوہر بولے سلطانہ تم پچھلی سیٹ پر جا کر سو جاؤ، کیونکہ ابھی بہت سفر پڑا ہے، ہم کہیں رات گئے گھر پہنچیں گے۔ مجھے واقعی بہت نیند آ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے شوہر نے گاڑی روکی اور میں گاڑی سے باہر نکلی اور پچھلی سیٹ پر آ کر سو گئی۔ لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی، میں خوب سوئی۔ دوپہر کے وقت میرے شوہر نے گاڑی ایک ہوٹل پر روکی، ہم نے کھانا کھایا، چائے پی، تھوڑی سی چہل قدمی کی۔ اس کے بعد دوبارہ ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ مغرب ہو گئی، پچھلی سیٹ پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کی بہت ہمت ہے کہ آپ صبح سے ڈرائیو کر رہے ہیں۔ میرے شوہر بولے ہاں، اب میں سچ میں تھک گیا ہوں، بس جلدی سے گھر آئے اور میں بھی آرام کروں۔ اتنے میں ہوا چلنے لگی۔ میرے شوہر بولے شیشے بند کر دو، موسم خراب ہو رہا ہے۔ میں نے گاڑی کے شیشے بند کر دیے۔ ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ آسمان پر گہرے بادل چھا چکے تھے۔ میں نے کہا سنیں آسمان پر بہت گہرے بادل چھا چکے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، موسم زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ میرے شوہر بولے ڈرو نہیں، بارش ہوتی بھی ہے تو گاڑی کے اندر سے تو ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ اسی اثنا میں اچانک گاڑی کا توازن بگڑنے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا، گاڑی کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ بولے نہیں معلوم، اچانک سامنے سے ٹرک آیا، میں چلائی،
सामने देखें, बड़ी मुश्किल से मेरे शौहर ने गाड़ी को सामने से आती ट्रक से बचाया, मगर इसी कोशिश में हमारी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई और रोड के किनारे लगे दरख्तों में उतर गई। हमारी गाड़ी दरख्तों में फंस चुकी थी। मैं गाड़ी से निकली मगर गाड़ी का दरमियानी हिस्सा दरख्तों के दरमियान फंस चुका था। मेरे शौहर गाड़ी से बाहर ना निकल सकते थे क्योंकि दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता था। मैंने कहा, हशाम, आप गाड़ी से कैसे बाहर निकलेंगे? उन्होंने गाड़ी को चलाने की कोशिश की। गाड़ी स्टार्ट तो हो रही थी मगर गाड़ी आगे या पीछे नहीं हो रही थी क्योंकि गाड़ी दरख्तों के दरमियान फंसी हुई थी। मैं शदीद परेशान थी। मैंने कहा, हशाम, अब क्या होगा? वो बोले, सुल्ताना, तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं साफ देख सकती थी कि उनकी कोशिश का कोई फायदा नहीं हो रहा था। मैं बोली, आप ठहरें, मैं अभी आ रही हूँ। वो बोले, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, मैं रोड पर जाती हूँ, कोई मुसाफिर गुजरा तो उसे मदद के लिए बुलाऊंगी। मैं रोड की तरफ भागी। मेरे शौहर पीछे से बोले, सुल्ताना, आराम से जाओ, ज्यादा स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं रोड पर पहुंची, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। स्ट्रेस कैसे ना लेती, ये जगह ही मनहूस थी। जब से हम यहाँ आए थे मुसलसल कोई ना कोई मुसीबत ही आ रही थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई गाड़ी आए तो मैं गाड़ी रोकूं और उन्हें मदद के लिए कहूं, मगर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। ये कैसी मुसीबत थी? या अल्लाह, हमारी मदद कर। थोड़ी देर बाद गाड़ी चलने की आवाज़ आई। मैं वापस गाड़ी की तरफ भागी। गाड़ी दरख्तों से निकल चुकी थी और गाड़ी की पिछली लाइट्स जल रही थी, लेकिन हशाम की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं हशाम के पास गई। ये देखते ही मेरी जान निकल गई। हशाम गाड़ी की फ्रंट सीट पर बेहोश पड़े थे। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो हशाम बाहर की तरफ गिर पड़े। मैंने उनके चेहरे को थपथपाया। हशाम, हशाम, क्या हुआ है? आपको होश करें। मैंने उन्हें गाड़ी से खींच कर निकाला और गाड़ी की पिछली सीट पर ले गई। हशाम बिल्कुल बेहोश थे, मगर हुआ क्या था मुझे इसकी कोई खबर न थी। अब मेरे लिए यह मुश्किल थी कि मैं गाड़ी को रोड तक कैसे लेकर जाऊं, क्योंकि गाड़ी को रोड तक ले जाने के लिए धक्का लगाने की ज़रूरत थी और मेरी जो हालत थी उसमें गाड़ी को धक्का लगाना मेरे लिए ख़तरनाक था। मगर सुनसान सड़क पर मेरे लिए इसके अलावा कोई और चारा न था। मैं गाड़ी को धक्का लगाने लगी। मुझे जल्द अज जल्द शौहर को लेकर यहाँ से निकलना था। मैं गाड़ी को सड़क के करीब लाने में कामयाब तो हो गई, मगर इसी लम्हे मुझे चक्कर आया। मैं नीचे गिरी और मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे पेट और कमर में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी, कोई है जो हमारी मदद को आए? हशाम, आंखें खोलें, खुदा के लिए उठ जाएं। मगर हशाम बेहोश थे। उसी वक्त मुझे रोड पर गाड़ी के आने की आवाज़ आई। मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगी। चंद लम्हों बाद गाड़ी सड़क पर रुकी। ये एम्बुलेंस की गाड़ी थी। दो आदमी भागते हुए हमारी तरफ आए। मैं चिल्लाई, भाई, खुदा के लिए हमारी मदद करें, वरना हम दोनों मियाँ बीवी यहीं मर जाएंगे। उन्होंने मेरे शौहर और मुझे देखा। एक आदमी ने मेरे शौहर की नब्ज चेक की। जल्दी से उन्होंने हमें एम्बुलेंस में बिठाया और ले गए। वो हमें लेकर शहर के अस्पताल पहुंचे। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने हमें अस्पताल में फ़ौरन दाखिल कर लिया। मैं शदीद दर्द के बायस चिल्ला रही थी। नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन बेहोशी का था। इंजेक्शन लगते ही मुझे नींद आ गई। मैं होश में आई। अम्मी मेरे करीब रखी कुर्सी पर बैठी हुई थी और हशाम भी सर झुकाए वहीं बैठे थे। मैंने कहा, अम्मी, आप यहाँ? अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हशाम करीब आए और बोले, सुल्ताना, तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा, मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर मुझे अचानक हुआ क्या था? अम्मी ने हशाम से कहा, बेटा तुम जाओ और नर्स को बुला लाओ। ये सुनकर हशाम चले गए। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, घबराओ नहीं बेटा, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। कभी खुशी है तो कभी गम। जिंदगी ने इसी तरह चलना है। तुम्हारा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो अल्लाह की मर्जी। लेकिन तुम परेशान मत होना, देखना अल्लाह पाक जल्द मेरी बेटी की दोबारा गोद भरेंगे। इतने में हशाम और नर्स कमरे में दाखिल हुए। नर्स ने मेरा बीपी चेक किया, मुझे हौसला दिया और चली गई। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। खुशी मेरी जिंदगी में चंद दिनों के लिए आई थी और फिर गायब हो गई। 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं अपने घर जाने की बजाय मैके आ गई। हमारे साथ क्या हुआ था मुझे उसका इल्म नहीं था। मेरे शौहर की गाड़ी दरख्तों से कैसे निकली, वो बेहोश कैसे हुए, कुछ पता नहीं था। मैं जब भी उनसे उनके बेहोश होने की वजह पूछती, वो यही कहते कि उन्हें कुछ इल्म नहीं है। हो सकता है दरवाजे बंद होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं कि वो कैसे बेहोश हो गए।
मगर ये बात मेरी अकल मानने को तैयार न थी, क्योंकि गाड़ी जिस तरह दरख्तों के दरमियान फंसी हुई थी, गाड़ी का खुद से बाहर निकल आना मुमकिन नहीं था। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो चुकी थी और अब मैंने तहिया कर लिया था कि मैं किसी भी गैर मामूली वाकया से भागने की बजाय उसका सामना करूंगी। मुझे अम्मी के घर रहते हुए 2 माह गुजर चुके थे। मेरा गम कुछ कम हुआ तो मैं अपने घर आ गई। मेरे शौहर की पहले की तरह वही रूटीन बन गई। हमारे दरमियान एक गहरी खामोशी छाई रहती। चंद दिन बाद मैंने उनसे कहा, शायद आपको मेरी बात अजीब लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने दिन हम कश्मीर में रहे, वहां से वापसी पर जो हादसा हमारे साथ हुआ, कश्मीर में मेरे साथ पेश आने वाले उन वाकयात का उस हादसे से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। मेरे शौहर जो कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने किताब बंद करके टेबल पर रखी और बोले, न जाने कितने वहम तुमने पाल रखे हैं, आखिर तुम्हारे ये खदशात कब खत्म होंगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे कमरे से बाहर निकली और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? आज आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं कोई पागल नहीं हूं कि जागते में मुझे ख्वाब नजर आएंगे, बदरूहें नजर आएंगी, आवाजें सुनाई देंगी। आपकी गाड़ी दरख्तों से बगैर किसी मदद के खुद ही निकल आएगी। आप बिला वजह बेहोश हो जाएंगे। मेरे शौहर ड्राइंग रूम से बाहर निकले। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर निकली। आज आप मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर यहां से बाहर नहीं जा सकते। मेरे शौहर गाड़ी के करीब पहुंचे और बोले, नहीं तो तुम क्या कर लोगी? मैंने कहा, मैं हमेशा के लिए यहां से चली जाऊंगी। मेरे शौहर गाड़ी में बैठते हुए बोले, ठीक है तो फिर चली जाओ। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और घर से निकल गए। मैं हैरत से उन्हें जाते देख रही थी। मेरे शौहर के ये अल्फाज मेरे दिल को चीर गए थे। क्या मैं उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती थी? क्या उनके दिल में मेरे लिए जरा भी मोहब्बत नहीं थी? एक साथ रहते हुए भी हम ऐसे रह रहे थे जैसे एक ही छत के नीचे 2 अजनबी रह रहे हों। और अब मुझे जाने का कहकर उन्होंने ये साबित कर दिया था कि मैं तो एक बुत के साथ जिंदगी गुजार रही हूं, जिसके अंदर मेरे लिए कोई जज्बात नहीं। मैंने अपने गिरते हुए आंसू पोंछे और अपने कमरे में गई। मैंने सूटकेस में अपने कपड़े और जरूरी सामान पैक किया और कमरे से निकली। लेकिन जो ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंची, ठिठक कर रह गई। सोफे पर वही औरत बैठी थी जो कश्मीर में छत पर झूले पर बैठी हुई थी। मेरी तरफ देखे बगैर बोली, फिर जा रही हो? जानती हो मेरे बहन भाई और सौतेली माँ घर वापस आ गए हैं और मेरा शौहर भी वापस आ गया है। वो मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो चुका है। वैसे मुझे बुरा लग रहा है तुम्हें बेघर होता देखकर, लेकिन क्या करें, एक वक्त में एक साथी के साथ एक ही रह सकता है ना। क्यों, क्या मैंने गलत कहा? चलो तुम जाओ, अब तुम्हारे यहां रहने का कोई जवाज नहीं है। ये कहकर वो सोफे से उठी और बाहर की तरफ चल पड़ी। मैंने उसे पुकारा, रुक जाओ, कौन हो तुम? और अभी तुमने क्या कहा कि एक साथी के साथ एक वक्त में कोई एक ही रह सकता है? इसका क्या मतलब है? वो बोली, इसका मतलब है हशाम या तो तुम्हारा हो सकता है या मेरा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं दौड़ी, वो मेरी तरफ मुड़ी, लेकिन इस बार मैं तेजी से उसके करीब पहुंच गई। मैंने उसका गला दबोच लिया और बोली, कौन है तू? जलील औरत, बार बार मेरे घर में कहां से घुस आती है? उसने मुझे धक्का दिया और बोली, चल दफा हो यहां से। ये कहकर वो बाहर की तरफ जाने लगी। मेरे करीब मेज पर गुलदान पड़ा था। मुझे और कुछ तो समझ ना आया। मैंने गुलदान उठाकर उसे दे मारा। गुलदान सीधा उसके सर पर जा लगा और उसके सर से खून निकल आया। उसने खून निकलने वाली जगह पर अपना हाथ रख लिया। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। मैं उठकर खड़ी हो चुकी थी। वो मेरी तरफ लपकी कि इतने में मेरे शौहर घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मेरे शौहर को धक्का दिया और बाहर की तरफ भाग गई। मेरे शौहर मेरी तरफ आए और बोले, सुल्ताना तुम ठीक हो? मैं 2 कदम पीछे हटी और बोली, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। कौन थी वो औरत? क्या कह रही थी वो? हाँ, मेरे शौहर बोले, मैं उसे नहीं जानता। मैं चिल्लाई, कैसे नहीं जानते? उसने कहा, शाम एक वक्त में या तो तुम्हारा हो सकता है या मेरा। इसका क्या मतलब है, बताएं मुझे। मेरे शौहर बोले, देखो तुम कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, चलो मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आता हूँ और खुद लेकर भी आऊंगा, चलो मेरे साथ। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है। उस चुड़ैल को मैं अपने घर और शौहर पर कब्जा करने नहीं दूंगी। मेरे शौहर हैरत और परेशानी में मेरा मुंह देख रहे थे। मैंने अपना सूटकेस उठाया और वापस कमरे में चली आई।
اسی رات میرے شوہر کمرے میں آنکھیں موندے لیٹے ہوئے تھے اور میں کرسی پر کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کھڑکی کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے شوہر بھی بستر پر اٹھ بیٹھے۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا مجھے یقین ہو گیا کہ بار بار میرے سامنے آنے والی عورت کوئی انسان نہیں بدروح ہے۔ کمرے کی کھڑکی کھلی اور دھواں کمرے کے اندر داخل ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں اس عورت میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر خوف کے مارے میں پیچھے ہٹی۔ میرے شوہر بستر سے اترے اور بولے، رک جاؤ، یہیں رک جاؤ، سلطانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس نے میرے شوہر کی طرف دیکھا اور بولی، کیا سچ میں؟ میں حیران ہوں کہ سالوں بیت گئے مگر تم نے اب تک اس انسان زادی کو نہیں بتایا کہ تم کون ہو۔ میں روز تمہارے واپس آنے کا انتظار کرتی ہوں اور کرتی ہی رہوں، مگر تم واپس نہیں آتے اور نہ ہی یہ منحوس یہاں سے جاتی ہے۔ تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے یا وہ بھی تم نے بھلا دیا؟ میں نے کہا، حشام یہ کس وعدے کی بات کر رہی ہے؟ وہ بولی، یہ تمہیں نہیں بتائے گا، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ مگر اسی وقت میں نے کرسی اٹھا کر اسے مارنا چاہی مگر وہ کرسی میری آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بدرو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس نے مجھے گردن سے دبوچ کر زمین سے چند فٹ اوپر اٹھا لیا اور گرجی، تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ اتنے میں میرے شوہر تیزی سے اس کے پاس آئے اور بولے، دیکھو تاشا، تم جو کہو گی میں ویسا کروں گا مگر سلطانہ کو چھوڑ دو۔ وہ بولی، پھر بتاؤ اسے کہ تم کون ہو۔ وہ بولے، میں بتاتا ہوں مگر پہلے تم اسے چھوڑ دو۔ یہ سن کر بدرو نے مجھے چھوڑ دیا اور میں زمین پر آ گری۔ میرے شوہر بولے، مجھے معاف کر دو سلطانہ، میں جنزاد ہوں اور یہ میری بیوی جنزاد تاشا ہے۔ یہ ماں نہیں بن سکتی تھی تو میں نے سوچا کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن انسان زادی کے ساتھ، کیونکہ مجھے انسان پسند ہے اور میں انسانوں میں اپنی نسل آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ تاشا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ پہلا بیٹا میں تاشا کو دوں گا، جو اس وقت میں مان گیا، مگر جب اللہ نے اتنے عرصے بعد ہمیں اولاد دی تو میں نے بیٹا تاشا کو دینے سے انکار کر دیا۔ تمہیں جو کچھ نظر آتا رہا ہے وہ سب سچ ہے۔ میں انسانوں کی طرح آسان زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ تاشا چلائی، ہاں تم چاہتے تھے کیونکہ تم ایک بزدل جن ہو۔ مجھے تو تمہیں جن کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ انسانوں کی دنیا میں آ کر انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے تم بالکل ان جیسے ہو گئے ہو۔ تم نے اپنی پہچان کیا بدلی؟ تم تو کوہکاف کے قابل بھی نہیں رہے۔ میرے شوہر بولے، کوہکاف کے قابل نہیں رہا تو کیوں میرے پیچھے آ جاتی ہو؟ جنزادی چلائی، اس لیے تم اس دنیا کے نہیں ہو، یہ دنیا تمہاری نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہو گے تو میں اس انسان زادی کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی جان سے مار دوں گی۔ یہ کہہ کر جنزادی ہوا میں زمین سے چند فٹ اوپر اٹھ گئی۔ اس نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا مگر اس بار میرے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی مگر میرے شوہر نے اسے قابو کر لیا اور چلائے، سلطانہ اٹھ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، سلطانہ اٹھ جاؤ۔ میں جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ میں بھاگتے بھاگتے لان میں پہنچی۔ میں گاڑی میں بیٹھی۔ میرے شوہر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، سلطانہ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا میں نے گھر والوں کو حقیقت بتائی۔ میرے ابو نے فوراً ایک عامل سے رابطہ کیا۔ عامل بہت طاقتور تھے۔ انہوں نے جادو کے ذریعے حشام کو بلایا۔ حشام ایک مسلمان جن تھا۔ اس نے اسلامی طریقے کے مطابق مجھے طلاق دی اور یوں میری زندگی سے حشام نام کا شخص ہمیشہ کے لیے چلا گیا، جو کہ ایک جن تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔